السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے مترو، میں آپ لوگوں کا بہت ہی آبھاری ہوں کہ آج 15 مئی سن 2011 اتوار کے دن کی اپنی اس سبھا میں ہمیں آپ لوگوں نے بلایا اور اسلام کے وشیشتاؤں کے بارے میں کچھ کہنے کا آدیش دیا۔ اس پر میں آپ لوگوں کا آبھاری ہوں اور اللہ تعالی سے میں یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ستیہ کہنے، ستیہ سننے اور ستیہ کے سویکار کرنے کا اوسر اور اس کی توفیق دے، اور ہم سب کو ایسے مارگ پر چلائے جو ایشوریہ مارگ ہے۔ پیارے مترو، اسلام دھرم کی وشیشتائیں اسنکھ ہیں۔ ان کو گننا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اسلام دھرم ستیہ میں یہ ایشوریہ دھرم ہے۔ یہ وہ دھرم ہے جسے ستیہ جنم داتا ہم سب کے اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے اور ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ پرنتو آپ لوگوں نے 1 گھنٹے کا سمے دیا ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر اسلام کے کچھ مکھ اور مول وشیشتاؤں کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بس آپ سے انورودھ ایوं نویدن ہے کہ آپ لوگ بہت ہی دھیان پوروک سنیں گے، اس پہ من چنتن کریں گے، وچار کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ستیہ آپ کو لگے اسی کو سویکار کریں گے۔ پیارے متروں اور ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کی وشیشتائیں بیان کروں، سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام کا ارتھ کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید تتھا ایکیشورواد کو سویکار کرتے ہوئے اللہ تعالی کے لیے اپنے شیش نوا دینا تتھا اسی کی آگیا پالن کرنا۔ شرک یعنی انیکیشورواد تتھا اس کرم کے کرنے والوں سے بیزاری اور ناراضگی اپرسنتا کو ظاہر کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہم اس ستیہ اللہ کو ایک مانیں جس کا کسی کام میں کوئی بھاگیدار نہیں، جو سارے سنسار کا اور سنسار کے اندر اسلام کا تیسرا آدھار ہے دھرمادائے، جس کو مسلم سماج کے اندر یا اسلام کے اندر زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر نردھنی اور غریبی کا علاج ہے۔ اسلام نے ایک نیم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دھنی بنایا، کسی کو نردھن بنایا، کسی کو فقیر اور غریب بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیم بنایا ہے دھنی کے لیے اور نردھنوں کے لیے کہ اگر کسی کے پاس اس پرکار کا دھن ہے اور سال بھر اس کے پاس ہے تو 2.5% نکال کر کے اناتھوں کو دے، یتیموں کو دے، ودھوا کو دے اور نردھنوں کو دے۔ اس کو زکوٰۃ اور ہندی بھاشا میں دھرمدائے کہا جاتا ہے۔ اسلام کا چوتھا آدھار ہے رمضان کے مہینے میں برت یعنی روزہ رکھنا۔ جو فجر کا سمے ہوتا ہے اس سمے سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک بالکل نراجل رہنا، نہ کھانا اور نہ پینا، کچھ بھی نہیں کرنا۔
کچھ بھی کھانا پینا نہیں، اور اس کا ادیش ماتر اللہ کی پرسنتا کو پراپت کرنا ہے، اللہ کو پرسن کرنا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اسلام نے جو مسلمانوں کے اوپر برت کو انوار کیا ہے، بہت سارے لابھ اور بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ مسلمان یا وہ منوش جو 12 گھنٹہ یا 11 گھنٹہ بالکل نراجل رہتا، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اسے کے ہردے میں، اس کے دل میں نردھنوں کی غریبی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ برت کے اندر بہت سارے لابھ ہیں۔ اسلام کا 5واں آدھار ہے اللہ تعالیٰ کا جو گھر مکہ دیش کے اندر جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جس کی اور منہ کر کے سارے مسلمان 5 سمے کی صلاۃ استھاپت کرتے ہیں، اس کے گھر کے پہ جا کے اگر شک ہے، جانے کی طاقت ہے، دھن اور سواستھ کے انوسار، تو جا کر کے اس کے گھر کا حج یعنی پرکرما کرنا۔ یہ اسلام کے 5 آدھار ہیں۔ میرے پریے متروں اور ساتھیوں، ہم نے اسلام کے ارتھ کو جانا اور اسلام کے آدھار کو جانا۔ اب اگر ہم دھیان دیں تو اسلام کے ارتھ ہی کے اندر اور اسلام کے آدھار ہی کے اندر وہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں جو اسلام کے اترکت کسی انیہ دھرم کے اندر بالکل نہیں پائی جاتی ہیں۔ میرے پریے متروں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کا جنم داتا ہے۔ اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ اللہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو آپ کا اتر یہی ہوگا، اگر آپ بدھمان ہیں اور سچ میں آپ بدھمان ہیں، آپ کا یہی اتر ہوگا کہ ہم سب کا جنم داتا اوپر والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مارگ درشن کے لیے، اپنا مارگ بتانے کے لیے، اپنی اچھا کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے 1,24,000 سندیشٹا جسے اسدوت کہا جاتا ہے اس نے بھیجا، اور انت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو مکہ دیش میں پیدا ہوئے۔ یہ اسلام دھرم سارے نبیوں، سارے سندیشٹاؤں کا دھرم ہے۔ یہ کسی ایک سندیشٹا یا ایک سمدائے کا دھرم نہیں ہے، سارے نبیوں کا دھرم اسلام ہے، سارے منشیوں مانو جات کا دھرم اسلام ہے، سارے سندیشتاؤں کا دھرم اسلام ہے۔ وہ اسلام جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے انتم سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ سارے نبیوں کا دھرم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث کے اندر، گرنتھ کے اندر فرمایا ہے، میں عیسیٰ پتر مریم سے سنسار تتھا آخرت یعنی مہاپرلے میں سب سے ادھک نزدیک ہوں، کیونکہ سارے سندیشتا اللاتی بھائی ہیں، ان کی ماتائیں الگ الگ ہیں تتھا ان کا دھرم ایک ہے۔ پریے متروں اور ساتھیوں، جب آپ اسلام دھرم کے وشے میں پڑھیں گے اسلامک پستکوں کو، اور وشیش روپ سے شبھ قرآن کے انواد کو آپ پڑھیں گے، تو اسپشٹ روپ سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اسلام کامل، شامل، سمپور تتھا سملت دھرم ہے، جو ہر سمے، ہر استھان تتھا ہر سمدائے کے لیے ایک بہترین دھرم ہونے کی چھمتا رکھتا ہے۔ اسلام دھرم ایکیشور واد دھرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایکیشور واد کہتے کسے ہیں؟ جس کو عربی بھاشا میں توحید بولا جاتا ہے، ایکیشور واد کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ اس ارتھ کو سمجھ جائیں ایکیشور واد، اور ہم اور آپ کا جنم ماتر اسی لیے ہوا ہے کہ ہم ایکیشور واد کو سمجھیں اور ایکیشور واد ہی کے انوسار ہم جیون ویاتت کریں۔ ایکیشور واد کہا جاتا ہے اللہ تعالی کو اس کے سمست کاموں میں اسے ایک جاننا تتھا اسے ایک ماننا، جیسے جنم دینا، مالک ہونا، اپائے ایوं تدبیر کرنا، ان سارے کاموں میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ سے کوئی پرشن کرے کہ پیدا کرنے والا کون، جیوکا پردان کرنے والا کون، تتھا
जीवन और मृत्यु का मालिक कौन, हमारी खेतियों से अनाज उगाने वाला कौन, आकाश से वर्षा करने वाला कौन, और सिर्फ मानव जाति ही का नहीं, सृष्टि जितने सृष्टि हैं सारे लोगों का पालनहार कौन? तो आपका यही उत्तर होगा, ऊपर वाला, जिसे अल्लाह कहा जाता, जो अल्लाह। तो मेरे मित्रों, जब सब कुछ करने वाला मात्र अल्लाह है, पैदा करने वाला, जीविका देने वाला, जीवन एवं मृत्यु का मालिक, हान और लाभ का मालिक, सब कुछ करने वाला, संसार चलाने वाला, संसार के सारे लोगों का पालनहार, जब हम मात्र अल्लाह को, जिसको आप लोग ऊपर वाला कहते हैं, उसी को मानते हैं, तो हर प्रकार की उपासना तथा इबादत केवल अल्लाह ही के लिए स्वीकार है, अल्लाह के लिए है। जैसे अगर हमें प्रार्थना करना है तो मात्र अल्लाह से प्रार्थना करेंगे और उस अनुसार प्रार्थना करेंगे जो उसने प्रार्थना करने का तरीका और ढंग बताया है। अगर हमें बलिदान देना है तो हम उस तरह बलिदान देंगे जो बलिदान देने का नियम अल्लाह ने बतलाया है और अल्लाह के लिए देंगे। बहरहाल हर प्रकार की पूजा अल्लाह के लिए होगी और अल्लाह के बताए हुए नियम अनुसार होगी। अल्लाह की पूजा में अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भागीदार या हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा। चाहे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और, चाहे वो अल्लाह का कोई निकटतम इष्टदूत हो या देवी देवता हो या कोई संदेष्टा हो या कोई भी हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, कोई भी हो, किसी के लिए पूजा का अधिकार नहीं है। पूजा का अधिकार मात्र अल्लाह ताला के लिए है। मेरे भाइयों, मुझे आपसे प्यार है और प्यार इसलिए है कि आप मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं और मैं आपका शुभेच्छुक हूं, मैं आपका शुभेच्छुक हूं। इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनें। इस्लाम धर्म एक विश्वव्यापी धर्म है जो बिना किसी उपवाद के प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान में सर्व मानव के लिए है। इस्लाम धर्म ये मात्र मुसलमानों का नहीं, ये प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक स्थान में सर्व मानव के लिए है। किसी विशिष्ट जात या संप्रदाय या समुद्र या समुदाय या समय एवं काल के लिए इस्लाम धर्म नहीं उतरा है। इस धर्म में सभी लोग संयुक्त हैं, रंग या भाषा या वंश या क्षेत्र या समय या स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित आस्था के आधार पर जो सबके लिए एक साथ, सबको एक साथ मिलाए हुए है। ये इस्लाम धर्म ज्ञान का धर्म है। इस्लाम धर्म हिकमत का धर्म है, नीति का धर्म है, आसानी, न्याय तथा इंसाफ और भलाई का धर्म है। ये जीवन के विभिन्न मैदानों के लिए संपूर्ण तथा स्पष्ट मार्ग है। इसमें शासन, न्यायालय, सियासत, बल्कि इंसानी जीवन के हर आवश्यकता के लिए रोशन मार्ग मौजूद है, उज्जवल मार्ग मौजूद है। ये इस्लाम धर्म वो धर्म है जिसमें मौत के बाद आखिरत यानी महाप्रलय की जीवन के लिए सौभाग्य तथा सआदत मौजूद है। मित्रों और साथियों, इस्लाम धर्म ने मात्र इस्लाम धर्म ही वो एक धर्म है जिसने मानवता को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की दास्ता तथा उपासना से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। चाहे वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई इष्टदूत या निकटवर्ती फरिश्ता या पुजारी ही क्यों ना हो, क्योंकि उपासना के लायक मात्र अल्लाह है जो हमारा सच्चा जन्मदाता, रचयिता
तथा सृष्टा है। कोई सृष्ट जो हमारे जैसा पैदा किया गया हो, स्वयं न पैदा हुआ हो न उसने किसी को पैदा किया हो, वो उपासना के योग और उपासना के लायक नहीं हो सकता है। इस संसार के अंदर असंख्य धर्म, अनेक धर्म पाए जाते हैं। जितने धर्मों के सिद्धांतों और आस्थाओं के बारे में, नियमों के बारे में आपको जानकारी है, उन सारे धर्मों के सिद्धांत और आधार पर आप विचार करें, कोई एक ऐसा धर्म आप इस्लाम के अतिरिक्त कोई एक ऐसा धर्म आप नहीं पाएंगे जिस धर्म ने मानवता को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य के दास्ता से अलग किया हो। हर धर्म के अंदर या तो किसी मनुष्य की पूजा है, या किसी सृष्टि की पूजा है, या किसी मखलूक की पूजा है। इस्लाम धर्म के अंदर इस्लाम धर्म ने हमको और आपको अपने जैसे किसी सृष्टि की पूजा करने से मुक्त कर दिया है। और क्यों ना मुक्त कर दे, क्योंकि कोई सृष्टि हमारा सृष्टा नहीं है। कि है कोई सृष्टि हमारा सृष्टा? कोई सृष्टि हमारा सृष्टा नहीं है। हमारा सृष्टा अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारा सृजनहार अल्लाह है, हमारे मृत्यु और जीवन का मालिक अल्लाह है, हमारे हानि और लाभ का मालिक अल्लाह है, हमें संतान देने वाला अल्लाह है, हमें पुत्र और पुत्री देने वाला अल्लाह है। तो सब कुछ करने वाला जब हमारा सृष्टा अल्लाह है तो हम किसी सृष्टि की पूजा कैसे करेंगे मेरे भाइयों साथियों? परंतु प्रश्न ये है कि अल्लाह कौन है? बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि भाई हम देवी देवता को नहीं पूछते हैं, अल्लाह इसमें आकार किए हुए है, अल्लाह इसमें अवतार लिए हुए है, ये अल्लाह के रूप में है, इनके द्वारा हम अल्लाह की उपासना और पूजा करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना। अल्लाह है कौन और अल्लाह कहाँ है? प्रिय मित्रों और साथियों, अल्लाह कौन हो सकता है? सत्य उपास और सत्य भगवान कौन हो सकता है? उसके अंदर अनेक विशेषताएं हैं। हम कुछ विशेषताओं को उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखते हैं। ये चीजें जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर ये चीजें किसी के अंदर पाई जाएं, वो सत्य भगवान है, और इनमें से अगर कोई चीज किसी के अंदर ना पाई जाए तो वो सत्य भगवान नहीं बल्कि वो असत्य है। इस पर विश्वास कीजिए। अल्लाह कौन है? अल्लाह की विशेषता क्या है? अल्लाह वो है जो विश करता हो। अल्लाह वो है जो विश करता हो तथा जिसने जीवन एवं मृत्यु को बनाया हो। ध्यान से सुनेंगे। और जिसने 7 आकाश ऊपर नीचे पैदा किया हो, 7 परत के आकाश ऊपर नीचे पैदा किया हो, जिसने जमीन बनाई तथा उस पर नाना प्रकार की चीजों को पैदा कर दिया, जिसने समुद्र सागर बनाया, जो आकाश से वर्षा करता है। अल्लाह वो है जो सदैव जीवित हो एवं सबका सहायक आधार हो, जो सदैव जीवित हो और सबका सहायक आधार हो, जिसे न ओघाए न निंद्रा। अल्लाह वही हो सकता है, सत्य भगवान वही है जिसे न ओघाए और न निंद्रा। उसकी अधीनी धरती और आकाश की सभी चीजें हो। अल्लाह वही हो सकता है जिसकी अधीनी धरती और आकाश, और धरती और आकाश के नीचे उसके बीच में जितनी चीजें हैं सब उसके अधीनी हो। अल्लाह वो हो सकता है जो अपनी रचना के आगे पीछे की सभी चीजें जानता हो। हमारे आगे क्या है, भविष्य में क्या है, पीछे मैंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, सारी चीजों का जो ज्ञान रखता हो। अल्लाह वो है जो सारी भाषाओं को जानने वाला तथा समझने वाला हो, बल्कि प्रत्येक की मन की बात को जानता हो। और अल्लाह वो है जो एक हो
अनेक नहीं, अल्लाह अनेक नहीं हो सकता है, अल्लाह एक है। अल्लाह वो है जो अपने किसी भी कार्य में किसी का निर्धन और मुहताज ना हो। अगर कोई किसी भी अपने कार्य में किसी प्रकार का किसी का निर्धन है, वो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, भगवान नहीं हो सकता है। अल्लाह वो है जो किसी का अधीनी तथा मुहताज ना हो। ना अल्लाह वो है जो ना किसी से पैदा हुआ हो और ना उसे किसी ने पैदा किया हो। उससे कोई पैदा हुआ हो और ना उसे किसी ने पैदा किया हो। जैसे हमारा बाप है, हमारी माता जी हैं, हमारे संतान हैं, इस प्रकार का मामला ना हो। तथा ना कोई उसके व्यक्तित्व में, उसकी विशेषताओं में कोई उसका भागीदार हो। ये अल्लाह की विशेषताएं। अल्लाह की विशेषताओं को, कुछ विशेषताओं को सुनने के बाद अब हम ध्यान दें, सोचें कि जिनको भी हम भगवान बनाए हुए हैं और उनके आगे शीश नवाते हैं, पैलगी करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, क्या उनके अंदर इन महान विशेषताओं में से, मूल विशेषताओं में से जो अल्लाह के लिए विशेष है, पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कहता है तो सत्य को नकारने वाला है, वो सत्य को नकारने वाला है। मेरे मित्रों और साथियों, अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? अल्लाह 7वें आकाश पर अपने अर्श पर विराजमान है, अपने अर्श पर मुस्तवी है, परंतु उसका ज्ञान, उसकी सहयोग हर जगह है। अल्लाह हर एक का सहयोगी है, हर एक की सुनता है, हर समय हर एक की देखता है, हर एक की पुकार को पुकारता है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मानव जात को अपना भगवान मानते हैं। इस प्रश्न का मैं उत्तर संक्षेप में यह देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें इस्लाम से अलग और दूर हैं। इस्लाम धर्म के नियम तथा उसकी शिक्षाएं ईश्वरीय और अटल हैं। इस्लाम धर्म की सारी शिक्षा, सारे आदेश एवं निर्देश, सारे नियम, सारे सिद्धांत, सारे आधार, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ मेरे मित्रों नहीं है, ये उस अल्लाह का बनाया हुआ है जो सारे लोगों के पीछे के बारे में, भविष्य के बारे में और मौजूदा दशा के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान रखता है। ये अल्लाह ताला का सारा अटल फैसला है। और इस्लाम की शिक्षाएं ये ईश्वरीय शिक्षाएं हैं, अल्लाह की शिक्षाएं। उनमें, इस्लाम की शिक्षाओं में परिवर्तन और बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम धर्म किसी मानव की बनाई हुई नहीं है जिनमें कमी और गलती हो। इस्लाम धर्म किसी मानव का बनाया हुआ नहीं है कि जिसमें कोई गलती हो, जिसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तथा उससे परिवर्तन से घिरी हुई प्रभावित चीजें, सभ्यता, विरासत, वातावरण से प्रभावित होने की संभव नहीं रखता है। इस्लाम किसी भी मनुष्य या दल को, चाहे उसका पद कितनी ही सर्वोच्च क्यों न हो, ये अधिकार नहीं है कि अल्लाह के किसी नियम का विरोध करे या उसमें कुछ भी घटाए या बढ़ाए या परिवर्तन करे। इस्लाम धर्म एक विकासशील धर्म है। ये आस्था तथा मात्र अल्लाह की पूजा और इबादत का धर्म है। इस्लाम धर्म के नियमों के आवेदन में कोई भेदभाव और असमानता नहीं है, सबके सब बराबर हैं। इस्लाम धर्म में सबके सब बराबर हैं जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले, मानने वाले हैं। धनी या निर्धन, शरीफ या नीच,
राजा या प्रजा, काले या गोरे के बीच कोई अंतर नहीं इस्लाम के आधार और नियम और सिद्धांत के अंदर। इस धर्म के लागू करने में सभी बराबर हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस्लाम धर्म में एक उपासना है जो अल्लाह ने अनिवार्य किया है, नमाज। मस्जिद में सारे काले गोरे, ऊंच नीच, जिसको समुदाय ने बांटा ऊंच नीच, या राजा प्रजा, सब एक ही पंक्ति में खड़े होकर के जिस्म को जिस्म से मिला करके कई शरीर और एक प्राण होकर के अल्लाह ही की उपासना करते हैं। और उनके सामने न कोई देवी होता है, न कोई देवता होता है, न कोई फोटो और स्टैचू और मूर्ति होती है। इस्लाम धर्म विशुद्ध एवं फितरत तथा प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म है, फितरत का धर्म है। मानव जात की प्रकृति जो चाहता है उसी प्रकृति के अनुसार, फितरत के अनुसार इस्लाम धर्म है, जिसका इस मानव प्रकृति से कोई टकराव नहीं है, जिस पर अल्लाह ने उसे पैदा किया है। जिस प्रकृति पर अल्लाह ताला ने मानव जात को पैदा किया है, इस्लाम धर्म का कोई सिद्धांत या नियम उसके इस प्रकृति से टकराव नहीं करता, किंतु इस प्रकृति को उसके आसपास के लोग बदल देते हैं। अंतिम संदेशता ने फरमाया है, अंतिम संदेशता ने कहा है कि सारे के सारे लोग इस्लाम की प्रकृति पर जन्म लेते हैं, प्रकृति पर जन्म लेते हैं। फितरत इस्लाम पे सब पैदा होते हैं, इस्लाम के प्रकृति पर सारे लोगों का जन्म होता है। लेकिन जिस समुदाय के अंदर वो जन्म पाता है, अगर वो यहूदी समुदाय है तो अपने संतान को यहूदी बना देते हैं, अगर वो क्रिश्चियन समुदाय है तो क्रिश्चियन बना देते हैं, अगर आग के पुजारी हैं तो उसे आग का पुजारी बना देते हैं, अगर मूर्ति के पुजारी हैं तो मूर्ति का पुजारी बना देते हैं। परंतु सबके सब की प्रकृति में इस्लाम धर्म है। निस्संदेह इस्लाम की शिक्षाएं सरल तथा स्पष्ट एवं अंगीकार हैं। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, निसंदेह यह धर्म सरल है, और यह भी कहा है कि सरलता करो, कठोरता ना करो। यह हमारे अंतिम संदेशता की शिक्षा है, निर्देश है। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मैं तुम लोगों को एक उज्जवल राजपथ पर छोड़ा हूं, जिसकी रातें भी उसके दिन के प्रकार हैं, मेरे बाद उससे पथभ्रष्ट होने वाला विनष्ट हो जाएगा। इस्लाम धर्म बंधुत्व, समानता तथा क्षमा एवं शांति का धर्म है। अतः सारे मुसलमान निर्धन, धनवान, सम्मानित, हीन, काला गोरा एक ही पंक्ति में खड़े होकर प्रतिदिन 5 समय की सलात अदा करते हैं। अंतिम संदेशता ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस विषय में यह शिक्षा दी है कि अल्लाह का संयम एवं भय के अतिरिक्त किसी गोरे को, किसी काले तथा किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर रहने वाले पर कोई प्रमुखता नहीं है। इस्लाम धर्म में इस्लाम की एक महान विशेषता है प्रिय मित्रों कि इस्लाम धर्म में श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठता के बीच उपासना में कोई माध्यम या वास्ता नहीं है। कि हम अल्लाह को पूजना चाहें तो हमारे सामने फोटो होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, चाहे वो गुरु नानक की मूर्ति हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति हो या किसी अन्य की मूर्ति हो। इस्लाम में श्रेष्ठता तथा श्रेष्ठ के बीच उपासना में कोई माध्यम नहीं है। अतः मुसलमान सीधे अपनी प्रार्थना अपने पालनहार सत्य अल्लाह से करता है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में कहा है, मेरे मित्रों, शुभ कुरान का अनुवाद एक बार ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ो, जरूर पढ़ो और हृदय में ये रख के पढ़ो कि हमें सत्य मिल जाए, हमें सत्य मिल जाए। और शुभ कुरान की शिक्षा जो है
وہ انمول ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور جب میرے بھکت میرے وشے میں اے انتم سندیشتا پرست کریں کہ میں نزدیک ہوں یا قریب، تو کہہ دے کہ میں بہت ہی نکٹ ہوں ہر پرارتھی کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے میں سویکار کرتا ہوں۔ کیول اسلام ہی نے مہلاؤں کو پتا کے سمپت میں اترادھکار دیا ہے، اترادھکاری بنایا ہے۔ پتا کے سمپت میں مہلاؤں کو اترادھکاری مہلاؤں کو ماتر اسلام نے دیا ہے، تتھا اسلام میں مہلا کے آدر کرتے ہوئے اسلام میں مہلا کے آدر کرتے ہوئے اس کی مہما ایوं ویبھو کو اچتم کیا اور اس کے نراپد پریہ ایوं انوکرن کے یوگ ماتا بنایا، تتھا ماتا کی انوکرن کو پتا کے انوکرن پر پرمختہ دی۔ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میرے شبھ ویوہار کا سب سے ادھکار کس کو ہے؟ میں مانو جات میں سب سے شبھ ویوہار کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماتا۔ پھر اس نے یہی پرشن دہرایا، آپ نے فرمایا تیری ماتا۔ پھر اس نے یہی پرشن دہرایا، تیسری بار بھی آپ نے فرمایا تیری ماں تیری ماتا۔ چوتھے بار جب اس نے یہ پرشن کیا تو آپ نے کہا تیرا باپ۔ یہ ماتا جی کا مہتو اسلام کے اندر ہے، کہ مہتو کسی انیہ دھرم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے دھرم تو ایسے بھی ہیں کہ ماتا جی کے دیہانت پر انہیں آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کٹھورتا ماتا جی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ پریہ متروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دھرم کے اندر شبھ ویوہار کو بہت اچتم دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی پتنی ایوं پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ شبھ شکچھا آپ کو کیول اسلام دھرم میں ملے گا جو کہ سوبھاوک دھرم ہے۔ ماتر اسلام ہی نیتک سدھانت تتھا اچھے نیتکتا ایوं سوبھاو کی شکچھا دیتا ہے۔ آپ انتم سندیشتا کی شکچھا کو سنیں۔ انتم سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو تم میں سب سے اچھا نیتک ہو، تتھا اللہ نے اپنے انتم سندیشتا کے وشے میں کہا ہے، نسندیہ آپ آت سوبھاگ پر ہیں۔ کیول اسلام دھرم ہی نیائے، دیا تتھا کرپا والا دھرم ہے۔ انتم سندیشتا نے یہ نردیش دیا ہے، دیا کرنے والوں پر اللہ دیالو ہوتا ہے، بھومی والوں پر دیا کرو۔ یہ ہمارے انتم سندیشتا کی شکچھا ہے۔ بھومی والوں پر دیا کرو، تم پر آکاش والا دیالو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، جس کو حدیث قدسی مسلم لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نسندیہ میری دیا میرے پرکوپ پر ادھت ہے، میری دیا میری عذاب اور پرکوپ پر بھاری ہے۔ تتھا اللہ نے یہ بھی کہا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ مسلمانوں پر انتم سندیشتا، چاہے وہ مسلمان ہو، ان کے سویکار کرنے والے ہوں یا ان کو نکارنے والے ہوں، سب کے لیے آپ دیالو بن کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اسلام ہر پرکار کے انیائے تتھا اتیاچار کو ورجت کرتا ہے۔ اسلام میں کسی پرکار کا اتیاچار نہیں ہے، نیائے ہی نیائے ہے۔ اب اگر کوئی مسلم اتیاچار کرے، بھرشٹاچار کرے، آتنکوادی ہو جائے، یہ اس کا پاپ ہے۔ اسلام اس سے بالکل الگ ہے۔
اسلام میں نیائے نہیں ہے۔ میرے متروں، میں یہیں پر رک کے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، آپ جب انتم سندیشتا کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے پورے جیون میں کسی پر کسی پرکار کا اتیاچار نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی دوارا، سندیشتا دوارا ہم تک یہ سندیش پہنچایا ہے کہ اے میرے بھکتو، نسندیہ میں نے اپنے اوپر اتیاچار کو ورجت کر لیا ہے تتھا تم لوگوں کے بیچ بھی اس کو ورجت کیا ہے، تو تم لوگ ایک دوسرے پر اتیاچار نہ کرو۔ اسلام دھرم مات سندرتا تتھا سندرتا کا دھرم ہے۔ اسلام اتھت کی آدر کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ شبھ سے شبھ ویوہار کرنے کا آدیش دیتا ہے۔ اسلام دھرم اپنے سیوکوں کو، اپنے نوکروں کی مزدوری ترنت دینے کا آدیش دیتا ہے۔ اسلام کرپا ایوं نمرتا کا دھرم ہے۔ نشچے اللہ کے پرتپور آتم سمپور دھرم اسلام ہی ہے۔ اللہ کے ہاں سویکار کرنے ہونے والا دھرم اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں اپنی اور سے ایک اسلام دھرم جو ایشوریہ دھرم ہے اسے اوتارت کیا، جو اس جیون کے اندر، اس سنسار کے اندر اللہ تعالیٰ پر آستھا کرتے ہوئے، اللہ پر وشواس کرتے ہوئے، اللہ کے اور سے اوتارت کیے ہوئے ستیہ دھرم اسلام کو سویکار کرتے ہوئے اسلام کا پالن کرے گا، اللہ اس کو اس دھرم کو سویکار کرے گا۔ اسلام کے انیہ کوئی دھرم لے کر کے اللہ کے پاس کوئی جائے گا، اللہ اسے بالکل سویکار نہیں کرے گا۔ میرے متروں، ساتھیوں، سمے سماپت ہو گیا۔ اس کے اترکت اسلام کی بہت ساری وشیشتا، جو بھی میں نے کہا ہے آپ سامنے، آپ اسے پھر سے سنیے، دھیان دیجئے، اور اسلام کے وشے میں آپ پڑھیے، اسلامی پستکوں کو پڑھیے۔ آپ اگر بالکل ستیہ جاننے کے لیے اسلام دھرم کو پڑھیں گے تو آپ بنا اسلام دھرم کیے سویکار کیے ہوئے ایک سیکنڈ باقی نہیں رہیں گے۔ پریہ متروں، ساتھیوں، سورگ اور نرک ہے، ہمیں سورگ چاہیے یا نرک چاہیے؟ سورگ کا مارگ کیا ہے، نرک کا مارگ کیا ہے؟ نرک کا مارگ کیا ہے، اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ سورگ کا مارگ کیا ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ نرک کا سب سے بڑا مارگ انکیشور واد ہے۔ اللہ کے اپاسنا میں، اللہ کے وشیشتاؤں میں، اللہ کی پوجا میں، اللہ کے کسی سرشت کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے بھاگیدار بنانا، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں ہے۔ ہم انت میں اپنے اللہ سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہم تجھ پر وشواس رکھتے ہیں، ہم تجھ پر آستھا رکھتے ہیں، تو ہمیں اور ہمارے ان متروں کو اپنا ستیہ مارگ جو سورگ کا مارگ ہے اسے دکھا دے، سمجھا دے اور اسی پر چلا، اور نرک کے مارگ سے اور ہر اس چیز سے جو نرک میں لے جانے والی چیزیں ہیں اس سے دور کر دے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔